Good morning, students. Today we are going to talking about phases of e-governance and types of e-governance. Firstly, meaning of e-governance. As we know, the term e-governance is the application of ICT in the process of government functioning in order to ensure a specular changes in the functioning of government organizations or government services. E-government is generally understood as the use of ICT at all levels of government in order to ensure services to the citizens and ensure the proper interaction with the enterprises, business enterprises, and the exchange of information between different agencies of government in a speedy, convenient, efficient, and transparent manner. In simple words, e-governance is the application of ICT in the government functioning or in government process. Then the phases or stages of e-governance. E-governance applications generally passes through 4 stages and the delivery of online services and the use of ICT in government operations serves one or more of the aspects of e-governance. The 4 phases of e-governance are information or computerization, networking or interaction, websites or transactions, online interactivity or transformations. These are the 4 phases of e-governance. The first phase is information. Efficient usage of ICT to expand access to government information, which is of the importance to individual and a business. Computerization is the first step in implementing the e-governance. The use of computers begins with word processing, quickly followed by data processing. Then the first phase is information phase. For collecting the information, ICT is used with the help of computer devices. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ICT യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The second phase is interaction. In this phase, some units of few government organization got connected through networking, leading to sharing of information and flow of data between different government departments. Through this, the interaction between government and citizens can be stimulated and made more effective. The second phase is നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഓർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ആ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും സർവീസസും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റും സിറ്റിസൺസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എന്താക്കാൻ സാധിക്കും, ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. സിറ്റിസൺസിന് ആവശ്യമായ സർവീസസ് ഈ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫേസ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. Presenting a well-designed website is essential for effective governance. The third phase is establishing a well-structured website എന്നുള്ളതാണ്. This has prompted in setting up of website by government departments. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് അലൗസ് എ സിറ്റിസൺ ടു കണ്ടക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺലൈൻ. ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസിന് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഫേസ് ലീഡ് ടു ദ സ്റ്റേജ് വെയർ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ഫുൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സിറ്റിസൺ സർവീസസ് ആർ ബീയിങ് made available online through a single virtual corner round the
ക്ലോക്ക് 24 hours ഇൻഡിവിജ്വലിന് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ICTയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡൗൺലോഡിംഗ് വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഫോറംസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റൂൾസ് എക്സെട്ര. അതായത് ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിറ്റിസൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റാറ്റസ്, റൂൾസ്, ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫുള്ളി എന്താകുന്നു, ICT ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി 4 stages or phases of e-governance. First, informations, and the second one, interaction with the citizens. Third one, transactions through online. Fourth one, complete transformation. Okay, then next one, types of e-governance or forms of interaction. Mainly there are 4 forms of interaction of e-governance. They are government to government, G2G, G2C, government to citizens, then government to business, G2B, and government to employee. And the first one is government to government. Government to government interaction involving sharing of data and conduct of electronic information exchange amongst various government departments and other entities. This exchange could be both intra and inter-agency at the national level, as well as exchange among the national, provincial and local level. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ്, ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റീസ് ICTയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ്. അത് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം, ഡാറ്റ ഷെയറിങ് ആവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് G2G എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തമ്മിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ, ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ ICT ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. അത് നാഷണൽ ലെവലാവാം, ലോക്കൽ ലെവലാവാം, ദെൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെവലാവാം. ഏത് ലെവലിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലും ICT ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ്, G2G എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ. Government to citizen interactions involves electronic dissemination of information and electronic delivery of services take place, fulfilling the primary objective of the government. അതായത് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, സിറ്റിസൺസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ, ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റിന്യൂവൽ ഓഫ് ലൈസൻസ്, പേയിങ് ടാക്സ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര, ആൻഡ് മേക്ക് ഓൾ ദീസ് ആർ ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുക, കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ സമയക്കുറവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിസൺസിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ICT യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ G2C എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ G2B, ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ്. Government to business interaction involving improved and efficient procurement of goods and services by the government from commercial business entities and vice versa. That means it also includes sale of government goods to the public and has the potential of reducing the cost through improved procurement practices and increased competition. അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഗവൺമെൻറ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
പ്രൊക്വയർ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗുഡ്സ് പബ്ലിക്കിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ആശയം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഗുഡ്സ് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ICT ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ICT ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിലൂടെയും ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെയും പബ്ലിക്കിന് റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്താക്കാൻ സാധിക്കും, അവൈലബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ G2B എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് G2E, ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയി. And government to employee interaction involves covering employment opportunities, work guidelines, rules and regulations, benefits and pay structure of the government employees, employee welfare scheme, work rules and regulations, government housing, etc. etc. All these are disseminated with the help of ICT, or all these are provided with the help of ICT. Employee related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്താണ് അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, വർക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേ സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെയെല്ലാം ICTയിലൂടെ ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ICT സഹായത്തോടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ, ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദി 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് e-governance. They are government to government, government to citizen, government to business, and finally government to employees. Okay, thank you.